رجعنا معكم باش نكملوا بقية فقراتنا في جو إكسبريس. كما قلت اليوم عدد خاص حاولنا من خلاله نجمعوا الشهادات وحوارات الضيوف اللي حاضرين في الندوة العلمية حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي. الجزء الثاني هذا باش نسمعوا فيه الأستاذ حاتم الشلي، مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. أكيد تابعتوا الأخبار أنه كانت تنقلت مجموعة اللي تمثل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى لاهاي مؤخرا، وقاموا بإيداع شكاية من أجل تتبع إسرائيل ضد الجرائم اللي قامت بها. نشوفوا كيفاش يمكن كذلك مواصلة يعني ربط مجموعة هذه الشكايات ومدى سرعة البت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ونختم لقائنا مع الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم والصحفي والمحلل السياسي، اللي هو كان من بين الحضور. خاصة نحاولوا نفهموا معاه إمكانية توسع هذه الحرب إقليميا والأطراف الفاعلة في الحرب وفي الحل لإنهاء هذه الحرب. ضيفنا اليوم كان سبق وحضر معنا بالتليفون وخذنا رايه فيما يتعلق بعدة قضايا من اختصاص القانون الدولي، وخاصة وقتها كان نتذكروا في الاضطرابات اللي صارت في فرنسا، وكذلك خذينا رايه فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. اليوم حاضر معنا الأستاذ حاتم الشلي، مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. مرحبا بيك. وبيك عايشك. شكرا لك أستاذ أنك حاضر معنا اليوم في جو إكسبريس باش نحاولوا نفهموا معاك اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مشيت لمحكمة لاهاي وحاولت هي بدأت تساهم في مجموعة القضايا اللي موجودة واللي تم رفعها ولا الشكايات اللي قام العديد من الجهات بتقديمها قدام المحكمة الجنائية الدولية. أنت معناها تمثل الفريق اللي معناها يهتم بالضحايا الفلسطينيين. أعطينا فكرة على الساعة فيما يتعلق بالتتبع اللي قامت به الهيئة. طبعا هي المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق دول ولا تلاحق أحزاب ولا تلاحق حكومات، وإنما تلاحق أشخاص وتلاحق مجرمي حرب. وبالتالي احنا تقدمنا بشكاية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 20 فيفري الفارد. الشكاية هذه تتضمن بعض الوقائع، تتضمن بعض التصريحات، وتتضمن بعض المؤيدات من مجتمع مدني، من جمعيات، من مسؤولين سياسيين. وطبعا كانت هذه الشكاية معززة ببعض المعطيات ووسائل الإثبات. في الشكاية هذه ضمننا شنو الجرائم اللي تم معناتها ملاحظتهم، اللي هما جرائم qui relèvent de la compétence de la Cour. Ce sont des crimes de génocide, crimes de guerre éventuellement. وطلبنا من النائب العام, le procureur de la CPI, d'enquêter sur les faits qui sont perpétrés depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à ce jour. Donc d'ouvrir une enquête sur ces faits récents et de prendre les mesures nécessaires et de saisir la chambre préliminaire en vertu de l'article 58 par requête pour décerner les mandats d'arrêt et les citations à comparaître à l'encontre des personnalités politiques israéliennes. Donc on est à ce stade de procédure. Éventuellement, le procureur de la CPI, c'est pas uniquement notre plainte qui a été déposée. Il y avait beaucoup de plaintes déposées, que ce soit par d'autres États, que ce soit par des acteurs, par des associations. Mais la particularité dans notre plainte, c'est que nous avons, d'une façon synchronisée et d'une façon parallèle, concomitamment, saisi le procureur en vertu de l'article 89-1 du règlement du procédure et de preuve, notamment l'article 68-3 du statut de Rome, pour demander au procureur de prendre des mesures nécessaires pour les victimes qui sont actuellement déplacées. Il y a des victimes qui sont déplacées. De quel genre ? Les mesures, c'est pour protéger ces victimes, c'est pour cesser immédiatement les bombardements sur les bâtiments civils, parce que ces civils qui sont déplacés aujourd'hui de part et d'autre, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, ce sont des victimes qui souffrent, qui sont blessées. Il y a des victimes qui ont leurs parents qui sont morts dans les bombardements d'une façon permanente. Et donc, par le biais de cette communication que nous avons adressée devant
le bureau du procureur, nous demandons, en vertu de ces 2 articles, de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les victimes, en vue de préserver les éléments de preuve pour un procès ultérieur, en vue de demander de cesser les bombardements sur les victimes qui sont actuellement sur le territoire palestinien. Et donc, ces mesures doivent être prises d'office par le procureur de la CPI. Et dans la mesure où le procureur ne donne pas droit à ces victimes pour rendre des mesures sur leurs préoccupations, à ce moment-là, nous sommes en parfaite mesure de saisir la chambre préliminaire en vertu de l'article 54C-1 pour demander et obliger le procureur à prendre les mesures coercitives. Et voilà, et nous avons une jurisprudence qui est constante, qui permet aux victimes de participer à l'instant. Contrairement à ce que pensent les juristes, eh ben, les victimes, ils peuvent aujourd'hui participer pour pouvoir préserver les éléments de preuve pour un procès ultérieur. Contrairement à ce qu'ils pensent les juristes, فما impression générale بالنسبة للكور بينال انترناسيونال surtout معناها المدعي العام اللي ما فما حتى رغبة في التتبع ولا في القيام بالتحقيق والإسراع في معناها تتبع الجرائم يعني ما فماش شكاية ولا 2 برشا شكايات وقع. دونك اسكو اليوم احنا ماناش فاهمين انه عندها نسق خاص بها اللي هو لون بارابور الاحداث اللي قاعده تصير والعدد الكبير نتاع الضحايا والشهداء اللي قاعد يزيد، والا اليوم فما القضاء نتاع المحكمه الجنائيه الدوليه تحت ضغوط الضغط الامريكي والضغط الاسرائيلي في انه مش مخليه يقوم بالاجراءات المفروضه يقوم بها. Je vous remercie pour cette question. Effectivement, cette question elle est très pertinente. On constate qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées et d'ailleurs le bureau du procureur il est submergé par les éléments de preuve, par les plaintes. La seule particularité, c'est que ces acteurs qui ont déposé des plaintes n'ont aucun suivi par la suite. On dépose aujourd'hui une plainte, on pousse le bureau du procureur à enquêter, à aller vers l'avant, mais le procureur il est tout à fait souverain. Soit d'enquêter, soit d'aller en avant, soit de privilégier d'autres dossiers. Raison pour laquelle nous avons déposé une demande auprès du procureur pour faire participer les victimes. C'est la seule issue possible qui nous permet non seulement de contrôler la procédure, mais pour se mettre aussi sur le même pied d'égalité avec le bureau du procureur et l'inciter à prendre des mesures, certes des mesures coercitives, mais des mesures urgentes. Et donc, si par extraordinaire, le procureur, au bout d'un délai de 10 jours, ne répond pas à la demande des victimes, à ce moment-là, nous sommes parfaitement fondés à saisir la chambre préliminaire pour l'obliger, pour l'ordonner à prendre ces mesures nécessaires relatives aux éléments de preuve. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que nous avons constaté une certaine lourdeur, une certaine lenteur au niveau du traitement du dossier. Voilà. Oui. هو البارادوكس انه شفنا كذلك القضاء الفرنسي معناها مثلا كيف نشوفوا الحكم اللي صار فيما يخص لافير دو بنزيما بعد معناها الاتهامات اللي وجهها له دغمنا معناها كنا ننتظروا حاجه اخرى بعد ما صارش لكن انا نشوف مثلا الحكم اللي خرج على الكور ناسيونال دو دروا دازيل اللي استعرفت انه بالحق فما معناها انه في غزه الوضع خطير جدا وانها تخلي الطالب اللي يتقدم بطلب اللجوء حكمت له باللجوء معناها في اقرار انه الوضع اليوم في غزه فيه كل العناصر متاع انها في وضعيه خطيره. هذا ينجم يكون جوريسبرودونس بور لي زوتر زافير في فرنسا. C'est pas question de... Oui, alors le CNDA, la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, statue sur les demandes d'asile. Alors, effectivement, les ressortissants de Gaza, ils sont parfaitement fondés à demander le titre de l'asile. Qui fuient leur pays, qui fuient leur État. Et aujourd'hui, ces gens-là sont menacés et donc répondent parfaitement aux conditions d'octroi du titre de l'asile politique. Oui, je confirme que soit la Cour nationale des droits d'asile, soit les autres États
États doivent recueillir ces personnes-là au titre de l'asile, parce qu'ils sont menacés de leur pays, ils sont déplacés. Et d'ailleurs, raison pour laquelle, parmi les éléments de crime que nous avons constatés aujourd'hui, c'est le fait de déplacer toute une population vers l'extérieur. Voilà. اخر سؤال استاذ، شفنا انه لو ديبا اللي ولا في فرنسا موجود ديما على الانتي سيميتيزم اللي هو ولا في معناها كنوسيون تري بوليميك. دونك حتى الناس اللي تمشي تقول لك اي بروبو دونك سي انتي سيميتيزم، واللي هو ماشي فيه توجه واحد اللي هو كل ما تنقد حاجه متعلقه باسرائيل فتحكم عليك. اليوم قداش نجموا نقولوا انه القضاء الفرنسي قادر انه يكون مستقل في موضوع الانتي سيميتيزم؟ Moi, je pense que oui, la justice française, elle est complètement indépendante. La seule particularité, c'est que, d'abord, cette infraction, elle est fourre-tout. Elle est fourre-tout et on ne peut pas jeter tout le monde sur ce périmètre-là. Donc je crois que les juges et le bureau le parquet généralement, ils caractérisent les faits, ils orientent les dossiers selon des faits qui sont bien établis et bien étayés. Donc on ne peut pas jeter tout le monde sur le fait qu'il y a des actes de ce genre, mais rappelons aussi qu'il y a beaucoup le taux de l'infraction, il est assez élevé, notamment pour les personnes qui sont en situation irrégulière. On le constate même dans les rapports. Que ce soit les personnes qui sont poursuivies, que ce soit pour les faits de détention en matière stupéfiante, que ce soit pour les faits de vol. Et ça se comprend puisqu'ils sont dans une situation d'extrême précarité administrative et donc ils sont généralement pris par ce fléau. Voilà. داكور. اليوم عندك امل انه نجموا نوصلوا نلقاو قرار قضائي بإدانة إسرائيل في الجرائم اللي قاعدة ترتكب فيها؟ Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons déposé dernièrement ces actes de procédure au bureau du procureur et dans un délai très court, si le procureur n'ordonne pas les mesures, ne répond pas aux mesures demandées par les victimes, à ce moment-là, on va saisir la chambre préliminaire rapidement. أستاذ حاتم الشلي، مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو هيئة الدفاع في القضية الفلسطينية عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، شكرا لك. شكرا. Merci.